Hello students, I am Vishnu Sorovar from Sri Saraswati Bhuvan High School, Aurangabad, and I hope you have already read previous two parts of this text, and now we will start the um, next part of the story. Okay, now again this part start with a question, and the title question is here: how did this beverage magical beverage magical beverage that is drink get its name. अर्थात आजचा आपला तिसरा भाग. या तिसऱ्या भागामध्ये या ठिकाणी या भागाची सुरुवात सुद्धा प्रश्नानेच केलेली आहे. पहिला भाग बघितला त्याची सुरुवात प्रश्नानेच होती. दुसरा पार्ट बघितला त्याची सुरुवात प्रश्नाने, आणि आता तिसरा भाग जो आहे हा सुद्धा तिसरा पार्ट हा याची सुरुवात सुद्धा क्वेश्चन ने केलेली आहे. अँड हिअर Chinese character number one. Here Chinese character number one, just he want to describe tea. Now where he want to describe tea? Just he want to describe tea on a early inscriptions. Early inscription म्हणजे काय? तर शिलालेख म्हणजे काय? तर दगडावर कोरीव काम केलेलं असतं. त्याच्या ते अक्षर त्या दगडावर कोरून काढले जातात, म्हणजे त्याला त्या ठिकाणी इन्स्क्रिप्शन असं म्हटलेलं आहे. आणि हे इन्स्क्रिप्शन करण्यासाठी here first Chinese character use the letters, and the letters are here tu, that is tu. The pronunciation of the here letter is tu. Very first time he used. Okay, then another character from China. Okay, that is character number two. He create new word for refer tea. Okay, दुसरा एक कॅरेक्टर आता आणखी मध्ये इंट्रोड्यूस झालेला आहे, आणि त्याचं नाव इथे दिलेलं नाही, फक्त कॅरेक्टर म्हटलेले आहे. द सेकंड कॅरेक्टर क्रिएट न्यू वर्ड फॉर टी. ओके, अँड फॉर दॅट पर्पज द न्यू वर्ड is here, that is cha. That is cha. And sometimes this word cha used in English for referring China tea. China tea. And China tea in England. Okay. Then here third word, this in the third stage cha, that is cha, similar to our Indian and Hindi word. The pronunciation of the Hindi word is chai. Chai for referring Indian tea. म्हणजे इथं आपल्या भारतामध्ये आपण या ठिकाणी हिंदी भाषिक आहोत. या हिंदी भाषेमध्ये चा, त्याला चाय असा शब्द वापरलाय. सिमिलर वर्ड इज यूज्ड, दॅट इज चाय, referring chai. And now today we people also, or Indian people also, use chai. Okay, now let's see the next point. The point is here: history of tea in India. It means journey of tea in India. Or somebody will say, or somebody ask question: how did tea first come to India? भारतात चहाला कशी सुरुवात झाली, म्हणजेच अर्थात भारतीय चहाचा इतिहास, किंवा भारतात चहाचा प्रवास कुठून सुरू झाला, कोणी सुरू केला, याचा अभ्यास आपल्याला या मुद्द्याच्या अंतर्गत करावा लागणार आहे. हिअर फ्रॉम एन्शियंट टाइम Indian people knows that here tea is a medicinal plant. That tea is a medicinal plant. Okay, now here in the 19th century, म्हणजे 19व्या शतकामध्ये, 19th century, here tea plantation starts. By whom?
by Britishers. It means Britishers start tea plantation in 19th century. This is first attempt. Okay. Then in 1970 म्हणजे आता 1770 ला here British East India Company made unsuccessful attempts, several, okay, not one, two, three, four, several attempts, unsuccessful attempt for tea plantation, where they here made unsuccessful attempts in Assam, Bhutan with Chinese seed. 1770 ला आपल्याला इतिहासामध्ये ही गोष्ट माहिती आहे. इतिहासात आपण सर्व शिकलात, आम्ही शिकलो, तुम्ही शिकला, की इंग्रज लोक भारतात व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले. मग इथं आल्यानंतर त्यांनी इथं काय काय उपलब्ध आहे असा विचार केला आणि मग ती त्यांच्या लक्षात आलं आणि म्हणून असं म्हटलेलं आहे की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेव्हरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स फॉर टी प्लांटेशन. आणि मग त्यांनी टी प्लांटेशन साठी किंवा चहाची लागवड करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, बट दे वर फेल्ड in Assam and Bhutan. Okay. And they Britishers use China seed for planting tea plantation. Okay. And in 1823, here very famous botanist, and his name was Robert Bruce. Here Robert Bruce discovered tea plants, and after discovering tea plants, here he grows widely. The plants grows widely in upper Brahmaputra valleys. ब्रह्मपुत्रा व्हॅली जे आहेत, तर या ब्रह्मपुत्रा व्हॅली मध्ये त्यांनी या ठिकाणी चहाचं म्हणजे टी प्लांटेशन फार मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी करायला सुरुवात केली. केव्हा केली? 1823 ला. कोणी केली? हिअर रॉबर्ट ब्रूस. What was Robert Bruce? Robert Bruce was botanist. Okay. Here in 1838, May 1838, and मे महिन्यात 1838 ला मे महिन्यामध्ये द फर्स्ट इंडियन टी here sent to England, and the tea from Assam. Here Assam tea from our country. Okay. First time Indian tea was sent to England. अगदी पहिल्यांदा म्हणजे बघा, सुरुवात कुठे झाली? 19व्या शतकात सुरुवात केली ती, परंतु पुढे म्हणजे असं म्हटलेलं आहे की 1838 1770 ला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट केले. त्यानंतर 1823 ला हिअर रॉबर्ट ब्रूस discovered tea plants. He planted on the upper Brahmaputra valley, and then in 1838 first Indian tea from Assam sent to England for public sale. आणि त्या इंग्लंडला पब्लिक सेल म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो, एक मार्केटमध्ये, इंग्लंडच्या मार्केटमध्ये ही चहाची त्या ठिकाणी त्यांनी निर्यात केलेली आहे. ओके. And now today India became a leading tea producer country in the world. आणि आज बघितलं तर आज आपला देश चहाच्या उत्पादनामध्ये एक लीडिंग कंट्री याला म्हणता येईल अशा प्रकारचं स्थान त्याला या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे. Now let's see the next point. Point is here various claims by tea lovers. It means tea lovers claims that. इथं हा नवीन मुद्दा आहे. पुन्हा हे टी लवर जे आहेत, अर्थात ज्यांना चहाचे भोक्ते ज्याला म्हणता येईल, किंवा चहा ज्यांना प्रिय आहेत, अशा व्यक्तींचं त्यांनी क्लेम केलेला. त्यांचं असं म्हणणं आहे. काय म्हणणं आहे त्यांचं? हिअर क्लेम बाय टी लवर्स, टी हेल्प अस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर. टी
is useful to reduce risk of cancer. The next one म्हणजे अर्थात कॅन्सर जो आहे कॅन्सरची रिस्क जेव्हा होते ना, एखाद्या व्यक्तीला असं वाटलं की मला कॅन्सर आहे, तर या टी लव्हरच्या मते कॅन्सरवर सुद्धा रामबाण इलाज म्हणून या चहाचा उपयोग केला जातो. अगेन टी लव्हर क्लेम्स टी हेल्प अस टू लिव्ह लॉंगर. म्हणजे जेव्हा जितकं जास्त आपल्याला जगायचं आहे, सगळे धरायचं म्हणजे दीर्घ आयुष्यासाठी चहा ही एसेन्शियल आहेत, आवश्यक आहेत, अकॉर्डिंग टू टी लवर. हिअर टी लवर अगेन क्लेम हिअर टी इज युजफुल टू fight against viruses. Various viruses, for example, whole world is facing the problem of COVID-19. या कोविड-19चा बघा तुम्ही चायनापासून सुरुवात झाली आणि आज अख्ख्या जगामध्ये जवळपास 8 लाखाच्या वर या ठिकाणी पेशंट जे ते सफर झालेले आहेत. आणि नाव टुडे वी आर स्टील युझिंग काढा. काढा मीन्स अ ब्लॅक टी. सो black tea, here tea is useful to fight against various viruses. Okay, here again टी लव्हर क्लेम्स दॅट. पुन्हा त्या टी लव्हरचं आणखी असं म्हणणं आहे की हिअर टी इज युजफुल टू कंट्रोल बीपी. दोज पर्सन suffering from blood pressure or BP, here tea is useful to control blood pressure. He or she can take tea. Okay, तो किंवा ती ज्याला कोणाला ब्लड प्रेशरचा त्रास असेल त्यांनी चहा घ्यायला हरकत नाहीये असं या टी लव्हरचं म्हणणं आहे. ओके, and now here next point, next claim. Here tea is very useful to protect our system. Our system means our body system. Okay, here our body, human body creates chemicals or produces chemicals in our body which is called free radicals. And these free radicals here produced by human body, and these free radicals are damages human body and health. म्हणजे अर्थात की अकॉर्डिंग टू द सायंटिस्टचं म्हणणं असं आहे की मानवी शरीरामध्ये एक केमिकल प्रोड्यूस केलं जातं आणि त्या केमिकल प्रोड्यूस झालं की त्याचा इफेक्ट आपल्या बॉडीवर होतो. त्याला फ्री रेडिकल्स असं म्हटलेलं आहे. आणि याच फ्री रेडिकल्स या ठिकाणी डॅमेजेस ह्युमन बॉडी अँड हेल्थ. सो टी इज द सोल्युशन अकॉर्डिंग टू द सायंटिस्ट. शास्त्रज्ञांच्या मते, तिथं शास्त्रज्ञांनी त्याला प्रूव्ह केलेलं आहे. हिअर सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट, त्यांचा असा विश्वास आहे टी इन द टी हिअर अँटीऑक्सिडंट्स कंटेन्स आर देअर. म्हणजे आता चहामध्ये कुठला कंटेन आहे? हिअर टी इज अन अँटीऑक्सिडंट्स कॉल्ड फ्लॅवनॉइड्स. या ठिकाणी अँटीऑक्सिडंट या ठिकाणी चहामध्ये असतात, त्याला फ्लॅवनॉइड असं म्हटलेलं आहे. आणि हेच फ्लॅवनॉइड जे आहेत हे फ्लॅवनॉइड or antioxidant useful to fight against free radicals.